Good morning, students. The database management system. Today we discuss ER diagrams and relationships. So, entity relation model. ER model is a high-level conceptual data model diagram. ER modeling helps you to analyze the data requirements systematically to produce a well-designed database. The entity relation model represents real world entities and the relation between them. It is concerned a best practice to complete ER modeling before implementing your database. ER modeling helps you to analyze the data requirements systematically to produce a well-designed database. So it is considerably a best practice to complete the ER modeling before implementing your database. So in generally, ER model means entity relationship model. Here it should be represented in a diagrammatic pattern. Whatever the system, whatever the procedure we have, it should be in a represented in a diagrammatic pattern, so that you can make it as a best practice to easily identify what step next, what's next. It is showing as a step by step process to identifying real world entities, identifying the real world problems, so that the steps will be increased accordingly. Whatever the process will be going in a systematically, so that it should be design a database. ఎంత కూడా ఏంటి బొమ్మల రూపంలో మనం చెప్తాం. ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ అనేది అంటే బొమ్మల రూపంలో మనం చెప్తాం. బొమ్మల రూపంలో చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒక డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క ప్రాసెస్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. అదే థియరీ పార్ట్ అనేటప్పటికి వీ గో ఫర్ సమ్ డిఫికల్టీ వీఆర్ ఫేసింగ్. థియరీ అనేది చదివి పారాగ్రాఫ్ని అర్థం చేసుకొని రాయటం ఇది కొంచెం కష్టం. అదే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ డయాగ్రామ్లో ఇట్ విల్ బి టెల్స్ వాట్ నెక్స్ట్, ఇది ఏం చేస్తే ఇది నెక్స్ట్ వెళ్తుంది, వాట్ ఆర్ ద రియల్లో మనకి జరిగేది ఏంటి అనేది మనకి చెప్తాం. చెప్పేదానికి డయాగ్రామాటిక్ ప్యాటర్న్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో దీనికి ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనకి టీవీలో యాడ్స్ వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి డయాగ్రామాటిక్ ప్యాటర్న్లో వీడియో రికార్డ్ చేసి మనకి చెప్తున్నారు. అది వాడుతున్నారా వాడరనే సెకండరీ. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హార్పిక్ ఉంది, టాయిలెట్ క్లీనర్. సో వాడు మ్యామ్ థియరీ రూపంలో హీ కెన్ టెల్స్ హార్పిక్ ఈజ్ టాయిలెట్ క్లీనర్, యూజ్ ఇట్ అని చెప్పేసి ఒక పారాగ్రాఫ్ రాసి వదిలేశాడు. హౌ మెనీ మెంబర్స్ కెన్ నో? థియరీ చదివే ఓపిక ఎంతమందికి ఉంటుంది, అది చదివి ఎంతమంది ప్రాక్టీస్లోకి వెళ్తారు. అదే ఒక ఇమేజ్, ఒక పిక్చర్ రూపంలో దే షో యాస్ వన్ యాడ్. ద ఫేమస్ ఆర్టిస్ట్ని తీసుకొచ్చేసి ఒక యాడ్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, దాన్ని ఆటోమేటిక్గా ఓహో ఇది వాడితే ఇలా తెల్లగా వస్తుంది అనే ఒక ఐడెంటిఫికేషన్కి దే ఆర్ కమింగ్. సో ఇక్కడ మనకి డయాగ్రమాటిక్ ప్యాటర్న్లో మనకున్న ఎంటిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఒకదానికి రిలేషన్ ఏంటి అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం డయాగ్రమాటిక్ ప్యాటర్న్లో రాస్తున్నాం. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం డిజైన్ అనేది డేటాబేస్ని డిజైన్ చేసుకుంటాం. వాట్ ఈజ్ ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్? Entity relationship diagrams display the relationship of entity set stored in a database. In other words, we can say that ER diagram helps you to explain the logical structure of the database. At first look, an ER diagram looks very similar to the flow chart. However, ER diagrams includes many specialized symbols and its meanings make this model unique.
The purpose of ER diagram is to represent the entity framework infrastructure. So here the ER diagrams will represent or displaying the relationship also between the two tables or two entities. So that we can easily write a flowchart, include the specialization symbols and its meaning, make this model unique. The purpose of ER diagram is to represent the entity framework infrastructure. This is example for ER diagram, entity relationship diagram. Here, see the diagram is April, size, size ID, size code, sort order. This is one table we are creating, and second one is the product name, product ID, other data, and third one is the product color, categories, and product categories. So here there is a one line is there that shows the relation between the one table to another table. What is the line we see in the next slide? What is the relation lines it's showing as a? So here the one to one we have one line and one to many we have one line. So that appraisal size is a product one to many option, and the product table having a product characterization that is having one to many, and product to product colors we have many to many relation. ఆ లైన్కి మూడు గీతలు వచ్చినాయంటే దట్ ఈస్ మెనీ. లైన్కి ఎలాంటి గీతలు లేకుండా కనెక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ మనకు ఉంది ఈ సింబల్లో మీకు. సో పైన మూడు లైన్లు ఉన్నాయి, దేనికి అప్రైజల్ సైజ్కి ప్రోడక్ట్కి మధ్య మూడు లైన్లు ఉన్నాయి చూడండి. ప్రోడక్ట్ నుంచి అప్రైజల్కి వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ అనేది ఏంటి, అప్రైజల్ సైజు మెనీ తీసుకుంటుంది, కానీ అప్రైజల్ సైజు నుంచి ప్రోడక్ట్కి ఓన్లీ వన్ టు మెనీ ఆప్షన్ అది. నెక్స్ట్ కేటగిరీస్ చూడండి, ఓన్లీ టూ లైన్స్, అంటే దట్ ఈస్ వన్ టు టూ ప్యాటర్న్. సో ఇక్కడ కలర్ నుంచి కేటగిరీస్ దెర్ ఇస్ నో కనెక్షన్, అంటే దానికి రెండింటి మధ్య రిలేషన్షిప్ అనేది లేదు. Facts about the ER diagram models. ER models allows you to draw database design. It is an easy to use graphical tools for modeling data widely used in the database design. It is the GUI representation of the logical structure of a database. It helps you to identify the entities which exist in a system and the relationship between those entities. So what the ER diagram model tells are the facts. It is a diagrammatic pattern, first one. So based on the diagram pattern, the database will be designed, and it gives the relationship between in a graphical format, so that it will be very easily understanding. It is a GUI representation. GUI means graphical user interface. సో దట్ లాజికల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తాం, ఎందుకంటే డయాగ్రామ్గా మనం చెప్తున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా లాజికల్గా స్ట్రక్చర్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఇట్ హెల్ప్స్ యూ టు ఐడెంటిఫై ద ఎంటిటీస్ విచ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఏ సిస్టమ్ అండ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దోస్ ఎంటిటీస్. సో ఆ రిలేషన్షిప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి మనకి
ఎంటిటీస్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. వై యూజ్ ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్, అసలు ఎందుకు ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది? బికాస్ ద ప్రైమరీ రీజన్ ఫర్ యూజింగ్ ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్ హెల్ప్స్ యూ టు డిఫైన్ టర్మ్స్ రిలేటెడ్ టు ద ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్. ఈ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి టర్మ్స్ అంటే ఏ ప్లేస్లో ఎక్కువ డిఫికల్టీ వస్తుంది ఆ టర్మ్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి మనకి ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడలింగ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకున్నాం. ప్రొవైడ్స్ ఎ ప్రివ్యూ of how all your tables should connect, what field are going to be on each table, helps to describe the entities, attributes, relationships. ER diagram are transferable into the relational tables, which allows you to build database quickly. ER diagrams can be used by the database designer as a blueprint for implementing the data in specific software applications. The database designer gains a better understanding of the information to be continued in the database with the help of ERD diagram. ERD is allowed you to communicate with the logical structure of the database to the users. So whenever you are designing a ER diagram, the first one is it makes the relation between the table to table. Second one is it is easily communicating. బొమ్మ రూపంలో చూపిస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఈ బొమ్మ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది ఏముంది అక్కడ లైన్ 1 to many ఉందా 1 to 1 ఉందా అంటే 1 to 1 అంటే ఓన్లీ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అంటే 1 to 1 అంటారు. 1 to many ఉంటుంది. 1 to many అంటే నేను ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ పంపిస్తే వాడు మెనీ ఆన్సర్స్ పంపిస్తాడు. సో ఆ రిలేషన్షిప్ని మనం డయాగ్రామాటిక్గా చెప్తాము. నెక్స్ట్ ఆ డయాగ్రామ్ ప్యాటర్న్లో ఏవైతే ఎంటిటీస్ ఉన్నాయో టేబుల్ నేమ్ ఏంటి దానిలో ఫీల్డ్స్ ఏంటి అనేది మనం చెప్పడం వల్ల డేటాబేస్ అనేది డేటాబేస్లో ఉన్న టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. నువ్వు బొమ్మ గీస్తున్నావు కాబట్టి బొమ్మలో ఏవైతే ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో ఈజీగా చూసి రాసాయంటే రాసేస్తాం. అదే కనుక ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయండి దానికి ఇన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయనగానే మనం ఏం చేస్తాం విల్ థింక్ ఆలోచిస్తాం. ఫస్ట్ ఆలోచించి ఈ ఫీల్డ్ ఎక్కడ దాకా వెళ్ళింది ఏంటి దీని యొక్క సామాను అని ఆలోచిస్తాం. సో అక్కడ ఆలోచించేదాన్ని ఏదైతే ఉంటుందో సో బొమ్మ రూపంలో ఉంటే ఈజీగా మనం ఆలోచించకుండా బొమ్మను చూసి మనం ఎలా డేటాబేస్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం ఈజీ మెథడ్ అవుతుంది. ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈజీ మెథడ్ ఒక టేబుల్ నుంచి ఇంకో టేబుల్కి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఈజీగా పంపించడం. వాట్ ఇస్ ద గేమ్స్ అంటే ఏంటంటే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఒకదాని నుంచి ఇంకో దానికి ఏ టర్మ్స్లోకి వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్తే బాగుంటుంది ఇవన్నీ కూడా మనకు అక్కడ ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్ వేయటం వల్ల మనకు అర్థమవుతుంది. సో డిజైన్ వేయటం వల్లే మనకు అది అర్థమవుతుంది. కాంపోనెంట్స్ ఈఆర్ డయాగ్రామ్ మోడల్స్ ఆర్ దిస్ మోడల్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద 3 basic concepts. 1 entities, attributes and relationship. This model is based on the 3 basic concepts of entities, attributes and relationships. మొత్తం కూడా ఈఆర్ డయాగ్రామ్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎంటిటీస్ ఒకటి అట్రిబ్యూట్స్ ఒకటి రిలేషన్షిప్ ఒకటి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్తే ఇన్ ఏ యూనివర్సిటీ డేటాబేస్ వీ మైట్ హ్యావ్ ఎంటిటీస్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ కోర్సెస్ అండ్ లెక్చర్స్. స్టూడెంట్ ఎంటిటీస్ కెన్ హ్యావ్ అట్రిబ్యూట్స్ లైక్ రోల్ నెంబర్ name, department ID. They might have a relationship with the courses and lecturers.
See here I am showing you the diagram. Entity name. Entity name should be a person, place, object, event or concept about which the data is to be maintained. ఎంటిటీ నేమ్ అనేది ఏంటి, పర్సన్ అవ్వచ్చు, ప్లేస్ అవ్వచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఈవెంట్ అవ్వచ్చు, ఆర్ కాన్సెప్ట్ అబౌట్ విచ్ ద డేటా ఈస్ టు బి మెయింటైన్. ఏ డేటాని నేను మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎగ్జాంపుల్ లైక్ కారా, స్టూడెంటా. యాట్రిబ్యూట్ నేమ్స్. ఎంటిటీ నేమ్ అనేది ఏంటి, కాలంలో హెడ్డింగ్ పెట్టేదాన్ని ఎంటిటీ నేమ్ అంటాం. దాని లోపల ఉండే యాట్రిబ్యూట్ నేమ్స్ ఏంటి, ప్రాపర్టీ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంటిటీ. కలర్ ఆఫ్ ఎ కార్, ఎంటిటీ నేమ్. Or name of the student, entity. Car to person and we giving as a relation. Relation అనేది ఏంటి, we call it is as a verb process. Association between the instance of one or more entity types, like blue car belongs to the student name, that is a Jack is a student name. So whenever you purchase a car, మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, నువ్వు కార్ తీసుకొచ్చి కాలేజీలో పెట్టావు, దాన్ని ఆటోమేటిక్గా జనాలు ఈ క్లాస్ వాళ్ళు చెప్తారు, ఓహో ఆ కార్ పలానా వ్యక్తిది అనేది. బికాస్ ఇట్స్ షోయింగ్ ద రిలేషన్. ఎవరిదో కార్ తీసుకొస్తే నీ కార్ అని చెప్పంగా, అక్కడ ఎంటిటీ ఏముంది, కార్ అనేది ఎంటిటీ, స్టూడెంట్ అనేవాడు ఎంటిటీ. సో ఈ రెండింటి యొక్క ప్రాపర్టీ ఎవరిది అవుతుంది, వీడికి దానికి రిలేషన్ ఏర్పరిచారు కాబట్టి వాడి ప్రాపర్టీ అది. సో ఎవరు అడిగినా ఏం చెప్తాం, అది నా కారు. సో అంటే we make it as a relation. See the diagram is very clear, చూడండి. What is entity? A real world thing, either living or non-living, that is easily recognizable and non-recognizable. It is anything in the enterprises that is to be represented in our database. What is an entity? It is a living or non-living things that are recognizable ourselves or non-recognizable ourselves. It is anything in the enterprises that is being represented in our database. మన దగ్గర ఏదైనా ఎంటర్ప్రైజెస్లో ఉన్న డేటా అయినా మనం తీసుకుంటాం, దాన్ని కూడా ఎంటిటీ అంటాం. ఏదైనా ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటే షాప్లో ఉన్న, సపోజ్ షాప్లో షుగర్ ఈజ్ ఏ ఎంటిటీ. లేకపోతే వాటికి ఒక హెడ్డింగ్ పెడతాం, కిరాణా అని, కిరాణాలో ఇవన్నీ వస్తాయి. అదే ఇంకా వేరేది సోప్స్ అన్నాం ఇంకో, సోప్స్ అనేది ఎంటిటీ, దాని లోపల రకరకాల కంపెనీ సోప్స్ వస్తాయి. సో అవన్నీ కూడా మనకి దేని కింద వస్తుంది, ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటాం. It may be the physical things or the simple fact about the enterprises or an event that happens in the real world. In the real world, an entity can be place, person, object, event or a concept which stores the data in the database. The characteristics of entities are must have an attribute and a unique key. Every entity is made up of some attributes which is represented. That entities are examples: person, employee, student, patient, place, store, building, objects, mission, product and car, events, sales, registration, renewal, కాన్సెప్ట్, అకౌంట్, కోర్స్. ఇవన్నీ కూడా మన ఎంటిటీ పేర్ల కింద రాసుకుంటాం. ఏమని చెప్తున్నాం, ఎంటిటీ అనేది ఏంటి, ఎంటిటీ కెన్ బీ ఏ ప్లేస్, పర్సన్, ఆబ్జెక్ట్, ఈవెంట్ ఆర్ కాన్సెప్ట్ విచ్ స్టోర్స్ డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్. డేటాబేస్లో స్టోర్ అవడానికి యూజ్ చేసేదానికి మనకి ఎంటిటీస్ అని అంటాం. ఎంటిటీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏదర్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ ఎంప్లాయీ, స్టూడెంట్, పేషెంట్. పేషెంట్ నేమ్లు కూడా మనం తీసుకుంటాం. పేషెంట్ అనేవాడు ఎప్పుడు, వాడికి ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం,
లైక్ హెల్త్ ప్రాబ్లం ఏదైనా వచ్చినప్పుడు వాడిని మనం పేషెంట్ కింద రాస్తాం, వాళ్ళని పర్సన్ కింద అంటాం. ప్లేస్, స్టోర్ అండ్ బిల్డింగ్. సో స్టోర్స్ గురించి కానీ బిల్డింగ్ గురించి కానీ, ఆబ్జెక్ట్ వచ్చే మిషన్, ప్రోడక్ట్, కార్లు, సేల్స్, రిజిస్ట్రేషన్, రెన్యువల్, కాన్సెప్ట్ వచ్చి అకౌంట్స్, కోర్సు, ఇవన్నీ కూడా మనం ఎంటిటీ కింద చూస్తాం. వాట్ ఈజ్ ఎంటిటీ సెట్? సో స్టూడెంట్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ఏ క్లాస్. వాడు చదువుతున్నాడంటే వాడు ఖచ్చితంగా ఏదైనా ఒక క్లాస్లో ఉంటే వాడు స్టూడెంట్ అవుతాడు. అంతేగాని వాడు ఏదైనా షాప్లో ఉన్నాడు అనుకో, వాడేమవుతాడు? స్టూడెంట్ అవ్వడు, వర్కర్ అవుతాడు. A entity set is a group of similar kind of entities. It may contain entities with attributes sharing similar values. Entities are represented by their properties, which also called attributes. All attributes have their separate value. For example, a student entity may have a name, age, class as attributes. See, the direction is student to class. Student belongs to any class. That's why it is having a multi options, 1 to many classes. So that క్లాస్కి వెళ్ళే ఏమున్నాయి, 3 లైన్స్ వచ్చినాయి. స్టూడెంట్ కల్లే ఒక గీత వచ్చింది, అంటే ఒక గీత ఉంటే 1 టు మెనీ. సో ఎన్ని క్లాసులైనా అటెండ్ అవుతారు. నేను ఇప్పుడు మనకు మీరే తీసుకున్నాం అనుకో, డిబిఎంఎస్ అంటున్నారు, యూనిక్స్ అంటున్నారు, ఇంకో క్లాసెస్, ఇవన్నీ కూడా ఒక స్టూడెంట్ వింటాడు కాబట్టి దానికి అయితే మనకి మెనీ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఏంటి ఎంటిటీ సెట్ అంటే? an entity set is a group of similar kind of events. It may containing the entities with attributes sharing similar values. attributes అంటే వాడి యొక్క బిహేవియర్, వాడి యొక్క యాటిట్యూడ్ అంటాం. యాటిట్యూడ్ అంటే వాడు ఎలా నడుస్తున్నాడు, వాడి యొక్క బిహేవియర్ని చూసేదాన్ని యాటిట్యూడ్. అవి సిమిలర్గా ఉండేటట్టు అయితే దాన్ని మనం ఎంటిటీ సెట్ అంటాం. Example of entities: a university may have some departments. All these departments employ various lecturers and offer several programs. Some courses may up each program. Students register in a particular program and enroll in various courses. A lecturer from the specific department takes each course and each lecturer teaches a various group of students. Relationship is nothing but an association among two or more entities. Example, Tom works in the chemistry department. సో ఇక్కడ కింద డయాగ్రామ్లో ఏముంది? ఓన్లీ వన్ రిలేషన్, అది కూడా ఎక్కడ? కెమిస్ట్రీ నుంచి. ఆయన ఓన్లీ కెమిస్ట్రీ దానిలో పనిచేస్తున్నాడు, వన్ రిలేషన్. entities take part in a relation. We can often identify the relation with the verbs or verb parses. For example, you are attending this lecture. I am giving the lecture. Just local entities, we can easily classify relationship according to relationship type. Thus, a student attending a lecture is giving a lecture. These are the examples for the entity sets. Weak entities. A weak entities is a type of entities which does not have its key attributes. It can be identified unique by considering the primary key of another entity. For that,
weak entity set needs to have a participation. వీక్ ఎంటిటీస్ అంటే మనం ఒక రిలేషన్ని క్రియేట్ చేసి అది ఏదైతే మనం రిలేషన్ చేసామో అది ఎక్కువసేపు ఉండకుండా ఉంటే దానిని వీక్ ఎంటిటీ అంటాం. అది మేబీ అది ప్రైమరీ కీ అవ్వచ్చు, వేరే వాడు దానిని వాడుకునేటట్టయినా. ఇప్పుడు నేను 10 అని ఇచ్చాను, 2 నిమిషాల్లో 10 వాల్యూ చేంజ్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా 10 వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఇట్ షుడ్ బి ఏ వీక్ ఎంటిటీ. ఎవరు నేను చేంజ్ చేయాలి, వేరే పర్సన్ వచ్చి వేరే టేబుల్ వచ్చి నా దానిలో ఉన్న 10 వాల్యూని మార్చాం. దెన్ ఆటోమేటిక్గా ఇట్ షుడ్ బి కాల్ as ఏ వీక్ ఎంటిటీ సెట్. In the above example, trans number is a discriminating within a group of transactions in an ATM. Let's learn more about a weak entity by comparing it with a strong entity. ATM అనేది ఏంటి? ATM ఐడి, అడ్రస్, టైం ఉంటుంది. సో ట్రాన్సాక్షన్ అనేది అంటే ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్, అకౌంట్, టైప్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ అనేది ఏంటి? వీక్ ఎంటిటీ. ఎందుకని? పర్సన్ వచ్చి ఏటీఎంలో పెట్టి ఏటీఎంలో కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసి మనీ విత్డ్రా చేస్తాడు. చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏం జరుగుతాయి? విత్డ్రానో లేకపోతే యాడింగో జరుగుతుంది. యాడింగో జరిగినప్పుడు దాని ఆటోమేటిక్గా ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఏమవుతుంది? చేంజెస్ జరిగిపోతున్నాయి. దానిలో ఉన్న ఎంటిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మార్పులు వచ్చేస్తున్నాయి. సో అలా మార్పులు వచ్చేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దానిలో ఉండే ఎంటిటీస్ ఉంటాయో వాటిని వీక్ ఎంటిటీస్ అంటాం. అంటే మార్పు అనేది ఆ టేబుల్కి వేరే వాడు వచ్చి మార్చగలిగితే, చేంజ్ అనేది అవుతూ ఉన్నట్టయితే దానిని మనం వీక్ ఎంటిటీస్ అంటాం. అర్థమైందా? ఫస్ట్ టేబుల్లో మనం ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం, అది వేరే టేబుల్తో లింక్ చేసాం. ఫస్ట్ టేబుల్ 1లో కానీ టేబుల్ 2లో కానీ వాల్యూస్ అనేది, ఇప్పుడు టేబుల్ 2 తీసుకుంటే టేబుల్ 1 వచ్చి వాల్యూస్ని చేంజ్ చేయిస్తే దాని ఆటోమేటిక్ ఈ వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉండే రిలేషన్ ఏమవుతుందంటే ఎంటిటీ వీక్ రిలేషన్ అనేది అంటారు. వీక్ రిలేషన్ ఫామ్ అయినట్టు. What is the difference between strong entity set and weak entity set? Strong entity set always have a primary key. In weak entity set, primary key అనేది ఉండదు. It does not have enough attributes to build a primary key. In a strong entity, it is represented by a rectangle symbol. Here in the weak entity, it is represented by a double rectangle symbol. It contains a primary key represented by the underlying symbol. ప్రైమరీ కీ ఎప్పుడైతే మెన్షన్ చేస్తామో యూ షుడ్ హ్యావ్ ద అండర్లైన్ కీ. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఒక లైన్ అండర్లైన్ ఉందా, దీన్ని మనం ప్రైమరీ కీ అంటాం. అంటే ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ అనేది ప్రైమరీగా ఉంటుంది. ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ సెట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డామినేటింగ్ ఎంటిటీ సెట్. ద మెంబర్స్ ఆఫ్ వీక్ ఎంటిటీ సెట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సబార్డినేటరీ ఎంటిటీ సెట్. Primary key is one of its attributes which helps to identify its member. In a weak entity set, it is a combination of primary key and partial key of the strong entity set. In strong entity set, in the ER diagram, the relationship between the two strong entity sets shown by using a diamond symbol.
The relationship between one strong and a weak entity is set shown by using the double diamond symbol. The connecting line of the strong entity set with the relationship is single. The line connecting the weak entity set for identifying the relationship is double. See once again ఒకసారి స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ సెట్ వీక్ ఎంటిటీ సెట్ని చూడండి. స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ సెట్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఏ ప్రైమరీ కీ, వీక్ ఎంటిటీ సెట్కి ప్రైమరీ కీ అనేది ఉండదు. సో స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ సెట్లో ప్రైమరీ కీని మనం అండర్లైన్తో యూజ్ చేస్తాం. ఏదైనా వీక్ ఎంటిటీ సెట్లో అలాంటివి ఏమి మనం రిప్రజెంట్ చేయము. ఇన్ స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ సెట్ వీ యూజ్ ద రెక్టాంగిల్ సింబల్. అదే కనుక వీక్ ఎంటిటీ సెట్లో డబుల్ రెక్టాంగిల్ సింబల్, అంటే కొంచెం లైన్ డార్క్ చేసి యూజ్ చేసేటప్పుడు దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఒకసారి డిఫరెన్సెస్ చదవండి స్లోగా. సో ఇక్కడ ఏదైతే డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో we will see the tomorrow next class for this part.